بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. الله
الله هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رب العالمين الله صلوات ضحى وقود حمك إنها إنك إنها بركات
itu keridhaanmu, kebesaran itu kebesaranmu, kekuasaan itu kekuasaanmu. Ya Allah, kiranya rezeki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika berada di dasar bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sukar, mudahkanlah. Jika hitam, putihkanlah. Jika sedikit, banyakkanlah. Jika kurang, lebihkanlah. Jika sempit, ya Allah, lapangkanlah. Dengan berkah waktu duhamu, keindahanmu, kerahmatanmu, keberkatanmu, kemuliaanmu, kesucianmu, keridhaanmu, kebesaranmu, ya Allah. Berikan kepada kami rahmat sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang salih was-salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tahu, solat sunat taubat rakaat makmumat dan indah. Saya bersolat sunat taubat 2 rakaat menjadi makmum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. لا إله سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم احينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بارك الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Ya arhamar rahimin. Yang dikasihi rahmati Ketua Biro Muslimat Surau Haji Maksum Jalan Khamis. Staf-staf pimpinan muslimat, umi-umi, hajah-hajah, bonda-bonda, ibu-ibu, sahabat-sahabat kuliah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar saya? InsyaAllah sihat walafiat, berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan oleh Allah masih dapat kita bersama berserta dalam menghayati hari-hari akhir kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, berpetang, berpagi, bermalam, bersiang, semuanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh syukur, hati yang tidak takbur, hati yang sentiasa mendapat dengan kebahagiaan dari apa saja yang dilaksanakan demi mencari akhirat Allah dengan sebaik-baiknya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah وندمنا 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 إلى الله تبنا ورجعنا إلى الله وندمنا 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 إلى الله. InsyaAllah masih kita boleh memandang, masih kita boleh merenung, masih kita boleh memijak bumi Allah, masih boleh kita mendongak langit yang teguh, yang Alhamdulillah, 1,000, Masya Allah. Duduk kerusi dah tak apa. Selesa mana selesa, tak kisah. Dapat duduk, ya Allah. Dapat duduk kita yang ada orang yang tak boleh duduk. Baring manjang bulan. Ya, syukur. Ya. Ibu kalau yang solat-solat kerusi ni cantik kerusi solat ni. Jadi jangan solat pakai kerusi cendol tu. Kerusi yang plastik yang kita duduk dekat kemah tu ya. Tu. Kalau kita mampu, pinggang kita okey lagi, badan kita boleh tegak, mampu yang kita boleh tegak, maka duduklah. Ya, jangan bersandar. Kalau tak mampu tak apa. Ya, takut nanti jadi apa-apa, dah payah. Ya, kita ni bak kata memang cukup berjaga-jaga. Masuk bilik air, langkah kaki kiri, elok-elok, cermat-cermat. Ya Bu, ini Ustazah pesan. Kalau slipper tandas tu yang tak ada gigi, tolong tukar ya nak. Tolong tukar. Alah, dekat kedai RM2 baru RM2 10 sen. Ada gigi lagi tu. Ya. Sebab kadang-kadang bilik air kita kan dengan buih sabun, buih shampoo kan kadang-kadang kita mana dan lagi nak gosok-gosok bilik air, siram dengan air. Tak mampu lagi dah. Biar yang lain buat yang sihat ya. Jadi slipper tu biar cengkam pada lantai bilik air. Saya pesan sangat ni. Ya. Tengok nanti balik cek. Jangan cek yang lain. Cek slipper bilik air. Jangan bilik air tak ada slipper ya kak. Beli. Sebab barakah rahmatnya kaki yang kita langkah tu bilik air cantik macam mana pun. Clear macam mana tetap bilik najis.
Jangan kata bilik ni ada cermin lah, apalah. Oh, tak ada. Tetap juga disebut dengan tandas. Itu. Jadi masuk tu kaki kiri, jaga-jaga. Bangkit malam tidur, daripada katil tu, tidur atas katil. Jangan atas lantai. Simen, wap simen ni dia makan tulang. Katil kita beli ribu-riban. Tilam kita beli ratus-ratus. Tidur kat lantai, simen. Siapa kita? Tu tak ada manfaat. Ada orang ada bilik, tak tidur dengan bilik. Ada orang tidur, ada tilam, cantik tilam, tak tidur kat tilam. Ada orang ada katil, ambruk katil. Bukan buat tidur, dia buat letak bantal, pillow lah, apalah, letak atas katil. Lebih baik jangan ada bilik, lebih baik jangan ada tilam, lebih baik jangan ada lapik. Tidur dalam golongsor aja lah. Kita tak tahu badan kita makin tua dia bukan makin kuat. Jangan action lah. Hari ni kita boleh menapak ni. Kita boleh ke mana-mana. Nanti petang, malam kita belum tentu. Kalau Allah nak bagi tu sekejap aja. Tapi kita minta rahmat berkatnya. Sentiasa sihat. Bila sihat, subhanallah. Nak mengaji kuliah pun seronok. Nak mendengar tazkirah pun seronok. Nak pergi surau pun seronok. Siapa lagi kalau bukan kita jamaah surah maksum ni kita yang mengimarahkan. Bagi support. Bagi seronok. Jom. Apa saja yang diprogramkan, jalan saja. Jangan banyak leceh. Jangan banyak songel. Jangan banyak tanya. Yang banyak tanya ni kita. Yang banyak tanya kita. Kita tak tanya diri kita. Kita tanya apa hal orang lain. Sedangkan diri kita ni, ya Allah, nak campak ke mana lagi? Nak bawa ke mana lagi hati kita ni? Selain kita nak bawa nanti jumpa Allah. Nak jawab nanti di hadapan Allah. Dihisap nanti di hadapan Allah. Disukat nanti di hadapan Allah. Timbangkan nanti di hadapan Allah. Syurga neraka itu hak Allah. Nak sombong lagi. No. Ya, hari jemputan. Ustazah hari jemputan 9 tempat. Dah pergi pada 2 hari lepas. Semalam abang tu yang budak-budak tu, cucu. Disuruh neneknya ni. Nampak ya Allah. Ini Inai Lopa. Saya tak berani pakai yang lain. Lopa tu yakin lah pakailah, nak rasa juga Lopa punya sejuk ke kat jari ya. Jadi macam ni rupanya. Ya Allah. Okey, semalam abang mantu kan. Apa tu malam tadi kondangan tu. Besan pula mantu. Mertuanya Hasno. Mantu malam tadi. Sampai pukul 1 dia. Rewang-rewang jugalah contoh-contoh kahwin. Yang hari ni ada 7 lagi jemputan. Ya Allah. Okey. Baik kita. Jemputan. Meraihkan itu adalah barakah silaturahmi dan menuju syurga damai nanti. Di sini dengan kuliah kita. Ya, insya-Allah berjalan dengan kuliah. Ya, sudah berjalan dengan apa? Kemerdekaan Malaysia. Yang keberapa sayang? Ada tak kuis hari ni? Belilah besen-besennya kedai RM2 tu bagi hadiah kat jemaah. Seorang bawa hadiah kat rumah tu, mangkuk ayun tu banyak tak pakai, bawa lah bungkus elok-elok bagi repin. Macam itulah program untuk memeriahkan kita. Bertukar-tukar hadiah, dia bagi sajadah, dia bagi telekom, dia bagi kain plekat, dia bagi kain batik. Allah seronok, dia bagi besen, dia bagi wajan, dia bagi baldi tak pakai tu kat rumah tu. Buat macam tu lah untuk meraihkan. Seronok. Nanti insya-Allah satu waktu nanti saya buat program malam Qiyamul Lail di sini. Nak tak? Tanya Biro dulu. Biro tak cakap nak pun. Sazah bagi idea je. Buatlah sesekali. Tak payah. Lepas isyak tu, kita ikut jamaah lelaki kan. Dia ada kuliah maghrib. Kita ikutlah. Lepas isyak, lelaki pergi balik sana. Aku nak buat qiyam. Buat qiyam. Pukul 12 malam. Makan onde-onde balik. Ya. Tak payah bangkit-bangkit pagi lah. Dia jadi anjing hitam tu tahu kah? Tapi apa salahnya untuk mencari cahaya malam. Nanti insya-Allah kita programkan. Sebelum merdeka tu saja 3 hari 3 malam. Program malam siang. Ya. Surah Maksum tak panggil, tak datang lah Ustazah. Buatlah program Qiyam malam. Seronok yang. Lepas Qiyam kita medang. Teh panas. Makan onde-onde. Balik. Pukul 12 kita lepas isyak tu kita buat solat tasbih ya. Lepas isyak tu jangan witir dulu sebab nak buat solat sunat. Solat tasbih, solat taubat. Lepas tu kita pun tazkirah. Lepas tazkirah kita buat khatam ramai-ramai. Seronok yang hidup malam tu. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Untuk apa?
untuk ukhuwah kita. Merdekanya Malaysia. Bagaimana kemerdekaan kita? Di hati kita merdeka ni macam mana? Ya macam tu juga. Isik ngeling-ngeling ke wong, delok ke wong, rasani wong, ngumpat wong, delok wong, wongso. Ngesok mati. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Malam itu dia tidak sempat bertaubat. Malam itu dia tidak sempat mohon ampun pada Allah. Malam itu malaikat sudah sampai. Apa malaikat yang dekat untuk orang nak mati? Jawab lambat. Bila Israel, malaikat Israel dik. Malaikat Israel. 10 malaikat yang wajib diketahui. Ingat? Ni. 10 malaikat yang wajib diketahui. Kata wajib apa? Mesti tahu. Apa kata wajib? Mesti dapat. Sekurang-kurang dengan nama malaikat kita tahu. Tugas malaikat kita tahu. Yang buat tak tahu. Nama artis, tahu. Anak artis tahu. Nenek artis pun tahu. Oh, sibuk. Tanya malaikat. Bagaimana kita dengan malaikat? Bagaimana dengan rukun iman kita? Percaya kepada sekalian para malaikat Allah. Rukun iman yang keberapa? Jawab. Sebab tu kita buat kuis sekali. Buat meriahkan kuliah kita. Menang. Delok kira. Ya, pandanglah Umi. Selagi boleh memandang. Bila berdekat dengan malaikat ini, bergelora satu jasad. Walhal bulu roma ini pun akan menjerit. Bulu roma ni yang tumbuh, Allah tumbuhkan ni. Bulu ni bulu apa ni? Kat mata ni bulu apa? Ni. Icup ke apa? Orang Melayu kat apa? Bulu kening. Ni. Ada orang hari ni dia tanam bulu kening. Mati nak potong ke? Tak dia lah. Kau potong nanti dalam kubur. Kau potong sendiri. Jawab malaikat. Ada orang hari ni dia tak reda ni. Bulu kening ni kelip ni untuk menahan habuk, menahan panas, menahan daripada cahaya habuk. Dia tak nak. Tak lentik kata dia. Dia pasang bulu kening. Tak tahulah bulu apa, bulu ketiak ke, bulu beruang ke, wallahu alam. Dia pasang di sini. Lentik. 24 jam. Nak cantik. Syukur kita tidak pada Allah. Allah gugurkan satu bulu ni malam hari gugur, kita gosok-gosok gugur. Besok pagi dah tumpul balik. Ada tak yang gondol sampai sekarang ni? Kalau dia gondol ni, tak boleh pandang bumi. Ni, dia air pedih tau, dia jatuh ni. Saza pernah buat masa kecil-kecil. Mental banget. Dia pasalnya ada bulu ni, yang potong dengan gunting jahit. Tak boleh mandang lah. Dia berair aja, subhanallah. Satu bulu kening yang Allah jadikan. Tak boleh kita nak kata kita nak ganti bagaimana. Itu yang pandai diganti dengan bulu mata palsu. Masya Allah, Masya Allah. Kemerdekaan hati yang kita cari biar semakin baik, semakin hebat, semakin berkat, semakin rahmat, semakin ramah, semakin cantik, semakin. Dia bukan semakin jauh. Tidak. Kita tak boleh jauh dengan masyarakat ni. Sayang jiran, sayang masyarakat, sayang, berkasih sayang. Sebab nanti di akhirat nanti mereka akan digiring oleh malaikat rahmat. Wahai si Polan, kemari kamu, ini kumpulan kamu. Disop-sopkan nanti di hadapan Allah oleh malaikat yang menjaga sop. Siapa dia? Malaikat rahmat. Malaikat terlalu pantas Umi. Kalau kita tadabbur Quran surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Gruk. Mana dengar bunyi gruk ni? Nak tanya. Ada tak pernah kita tengok orang dalam ICU? Kita ziarah orang yang duduk dalam bilik 4 segi, bilik khas tu. Kedap udara tu. ICU kan. Pasang satu mesin kan. Berjalan, kejap hijau, kejap oren, kejap merah. Yang merah kau dengar. Datang nurse. Sentap balik. Itu yang bunyi grup. Tu. Wan nazi'ati gharqa.
Oh, grup. Apabila nyawa sudah di penghujung antara dada dan juga leher. Ni, sini. Malaikat yang mengangkat nyawa. Ada malaikat yang mengangkat dengan lemah dan lembut. Ada malaikat yang kasar. Diceritakan kisah bak kasar ni, seumpama menarik satu macam benda besi yang bergigi. Bergigi, ditarik, disentap pada daging yang basah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan main-main dengan hidup. Cari keberkahan hidup. Ngaji sampai mati. Ada orang ngaji sekali-sekali je. Ada bermusim pula arak mantu yang ngaji. Arak maring umrah yang ngaji. Arak kaci ngaji. Tak. Mengaji sampai mati. Ni tempatnya. Mencari rahmat Allah. Bukankah kita dah membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sayang. Alah, ni warak ke ngelai ke? Punya besar-besar badan 80 kilo, 60 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Ni zikir tau Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Sayang Ustazah. Mu tak sayang. Oh sayang ni. Wal asr. Mana? Quran ni. Buka tutup. Buka mulut, buka penutup. Alah, buka. Ngaji kok. Wal asr. Wal asr. Ser tu dibunyikan rohnya, dikutip, jangan ditinggal. Wal asr. Yang tak bunyi siap. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Nanti dulu. Saya belum habis. Seronoklah ni. Kita ngaji kok. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Saubis sayang. Bukan saubil. Dia masuk dekat sod. Alif lam syamsiah. Wa tawasaw bil haqq. Kok. Macam kok. 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 Dia tu disentap tu ni. Ya. Ini Quran. Quran yang bukan main-main. Wa tawasaw bil haqq. Cantiknya ya Allah. Wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Demi masa manusia dalam kerugian melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Saling berpesan-pesan demi kebaikan dan memberi nasihat dengan sabar. Ini kau tak sabar, tak datang ngaji ni. Kat rumah lagi hari Minggu. Datang cucu, datang menantu, datang segala hantu semua datang. Nampak mesin basuh, mesin blender, mesin parut, mesin rumput pun nampak. Mesin basuh pun nampak. Tenang, duduk dalam rumah Allah. Tenang ni. Mencari barakah, mencari rahmat. Sekurang-kurang dapat memandang antara satu sama lain. Siapa hati yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang datang tenang. Bertemu dalam keadaan yang tenang, berpisah dalam keadaan yang menyenangkan. Sebab itu kena baik dengan orang. Sangka baik dengan orang. Nampak tak baik, jangan tinggalkan. Doakan untuk dapat kebaikan. Sekurang-kurang adalah doa.
Sebelum tidur dipesan oleh ustaz kita, sebelum tidur apa kita buat? 4 doa. Untuk diri kita, untuk mak ayah kita. Mak ayah tu 2, mak ayah mertua kita. Jangan tidak doa untuk ahli kerabat. Anak kita, cucu kita, menantu kita, adik-beradik kita. Ya Allah, saudara kita. Dan last sekali, apa ibu? Untuk jiran tetangga. Jangan lokek doa untuk jiran, dik. Mati siapa yang nangis dulu? Jiran. Nangis nanti siapa yang tahu dulu? Jiran. Ya, kena baik dengan jiran. Walaupun jiran tu, malaikat lah. Tak apa, doakan yang baik-baik. Anak-anak kadang jauh. Satu di Bukit Kerayong, satu di Bukit Antarabangsa, satu di Bukit Sentosa. Banyak punya bukit. Jiran, halusi kita punya dulu. Jiran yang tahu dulu. Jiran, nangis dulu. Jiran, bacakan Yasin dulu. Jiran, terimakan kita dulu. Jiran, doakan kita dulu. Subhanallah. Jiran tetangga yang barakah. Dia belum merdeka kalau dia masih jahat dengan jiran ataupun jiran jahat dengan dia. Umi, untung dapat jiran baik. Oh, selesa. Untung lagi dapat jiran yang kurang baik. Kita doakan dia. Satu doa apa yang diangkat oleh Allah? Doa mustajab yang diangkat oleh Allah. Yang dianiaya oleh orang lain. Doa. Jiran tak senyum tak apa, dik. Kita senyum untuk Allah. Jiran tak tegur, bagi salam tak jawab, dik tak apa. Malaikat dia jawab salam kita. Allah jawab salam kita. Kalau tak percaya, Allah turunkan dalam surah Yasin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ulang, baca. Kuat-kuat. Cantik ibu. Ada dengung situ ya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Baca. Jaga dengung ya. Ramai orang baca Quran dengung tak jaga. Dia kedekut banget yang ada dengung. Innal insana lafi khusr. Itu tadi. Nampak? Dengung tu di situ. Rajin dengar lagu Hindustan. Hindi tu dia kalau menyanyikan merdu kan. Tak tahu faham. Tapi dia kalau dia buat yang benda-benda yang lenggok tu. Lagu Hindustan. Meredum. Tu dengung tu. Tak, ini saya bercakap. Tak ada masa memanglah. Semua tak ada masa. Sabar. Sekurang-kurang itu menepati untuk kita mendengar. Sebab banyak orang yang tidak berdengar. Dia tak buat dah. Kan? Tapi insyaAllah, kalau kita selalu mendengar, insyaAllah. Kita kata mendengar. Bukan nak sonok-sonok. Lagu Arab kita tengok. Lagu Arab dia kalau buat yang tu. Yang mat-mat tu. Subhanallah. Tu kita mendengar. Macam Asma'ul Husna tu kita dengar kan? Ada bab dengung. Kita tak buat anna. Tak buat kita. An-nafi'. Tak buat kita an-nafi'u. Nampak? Dengunglah tu. Menyebut nama Allah. Main selamba-selamba dia. Umi, bacaan Asma'ul Husna itu nama Allah yang barakah. Kalau tak tahu, belajar. Tak tahu, jangan ikut. Dengar saja orang baca. Jangan main-main. Menyenda ni. Senda-senda apa? Tak sampai langit. Sampai awang-awang ditolak. Hai malaikat, umban balik pada wajah orang yang baca tadi. Umban balik. Bila nak dapat? Sebab tak nak belajar. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Nampak? Jabar. Wak Jabar meninggal. Nampak? Dia ada begitu. Tak perlu nak sebab persepuluhan tu. Oh, ya, tapi tak masuk. Jangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua sebutan maha kasih sayang Allah. Dua ni pun ni kalau nanti dikumpulkan dalam golongan ahli zikir. Ahli zikir.
Kalau tidak percaya yang berlaku ni ketika seorang itu sedang ditimbang amalannya di sisi Allah. Amalan mizan. Apa amalan mizan? Timbangan amal. Tidak memberat sebelah kanan, tidak berat sebelah kiri. Letak apapun macam tu juga. Tak syurga, tak neraka. Lalu malaikat pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana si fulan ni ya Allah? Bagaimana dia ya Allah? Rahmati dia. Doa daripada malaikat minta rahmat. Wahai Allah, rahmati si fulan ni ya Allah. Kesian dia ya Allah. Ditimbang-timbang begini ya Allah. Mau ke kanan tidak, ke kiri tidak, wahai Allah. Apa kata Allah pada malaikat? Sebab Allah ni Maha Rahman, Maha Rahim. Apa banyak kita zikir Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Tak mau dia. Ngobrol wong kerja ni. Ibu, datang malaikat ni dicari buku amal dia, diselak satu-satu. Oh, ada satu tertinggal. Tasbih zikirnya yang satu ini yang sempurna. Sempurna lagi ikhlas. Malaikat pun kutip, ni ambil, angkat ni tasbih yang satu sebut tertinggal satu itulah amalan dia. Yang lain habis dah. Dah macam-macam letak tu tadi. Tapi tak juga memberat sebelah kanan. Maka malaikat angkat satu zikir dia yang hebat ini. Diletak betul-betul pada timbangan tengah-tengah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Maha suci Allah subhanallah. Memberat bahagian kanan. Maka jadilah ia ahli syurga. Sebutir zikir. Satu zikir saya. Tak perlu banyak-banyak. Satu sapi sebab dia ikhlas. Dan dia yakin. Inilah dia yang akan ditimbang nanti di hadapan Allah. Subhanallah. Satu butir. Zikir yang sangat disenangi oleh Allah. Sangat dicintai oleh malaikat. Kan dah disebut dulu dalam ceramah-ceramah ustaz-ustazah. Ketika satu waktu malaikat yang Allah jadikan yang sentiasa bersujud kepada Allah. Sujud dia sampai kiamat. Ni seorang malaikat daripada mula dijadikan oleh Allah, dia sujud. Sampailah ni kiamat baru dia bangkit. Terlalu hebatnya malaikat. Dia sujud. Tengah-tengah dia sujud, dia dengar seseorang hamba Allah yang berada di bumi. Subhanallah. Dia pun bangun. Jaga daripada sujud yang lama tadi. Dia duduk. Dia belum bangun. Dia duduk. Sambung oleh hamba Allah ini. Walhamdulillah. Tengok sudah sebut. Dia tak walhamdulillah, walhamdulillah. Ada orang zikir yang 100 kali tu lepas sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Senah, senah. Senah dipanggil. Senah tu nama orang. Itu pun salah. Hasnah, kebaikan. Nama hasnah, kebaikan. Senah-senah tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la bala, la. Jangan main-main. Jangan main-main. Subhanallah. Bangkit malaikat ni. Wala ilaha illallah. Bangun. Malaikat ini pun mengembangkan sayap dia. Sayap malaikat. Kalau satu sayap malaikat, ya umi-umi sayang. Kalau memayungi, menutupi bumi, gelap bumi. Itu satu saja sayap malaikat. Sehelai. Ini ribuan. Yang Allah jadikan malaikat yang bersayap. Kembang sayap tu. Dia pun terjun dalam dasar laut yang dalam. Ya. Jadi kalau ada kesempatan cuti-cutinya orang Melayu sibuk dengan laut. Jaga ya, masuk laut pun ada salam dia ya. Wala haula wala quwata illa billah. Dia jangan main terjah-terjah. Ya. Masuk hotel, lama hotel dah kosong, dia masuk hotel. Bagi salam kat bilik tu, walaupun tak ada siapa. Ya, macam-macam kan? Tu dia. Bagi salam elok-elok, takbir 3 kali. Masuk rumah kosong, bagi salam. Ya, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah kaki kanan, baru masuk. Tidur dalam bilik yang kita sewa tu. Yang untuk kita rehat. Jangan masuk menterjah je.
Alah gayai kita lagi ngomongnya lebih. Itu untuk memerdekakan hati. Merdeka hati zikir. Lepas itu malaikat pun yang menjunam ke dasar laut. Ya Umi. Ini kisah malaikat. Dia pun naik ke darat. Dan naik ke darat tadi dari renjisan air laut daripada titisan itu. Allah jadikan 70,000 malaikat. Yang 70,000 ni dia buat apa? Dia doa untuk orang yang sedang baca Subhanallah walham. Teruslah. Jangan diam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Masya Allah. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah ya Allah. Akan ini akan nanti mengakibatkan menyebabkan timbangan amal kita nyengit banyak pada sebelah kanan. Mana kita tahu kan Kak? Tahu kan Ibu? Sebab itu, jadikan hati kita ini cinta dengan zikir. Wis, ojo ngomong-ngomong. Sikit-sikit terasa-rasa tu terus istighfar. Takut mati datang ya. Orang yang sebelum tidur dia buat dosa. Dia tak minta maaf, tak minta ampun pada orang ataupun tak minta keampunan pada Allah. Tiba-tiba mati malam tu, berat jawapannya. Berat ya. Mati yang tidak mendapat keampunan Allah. Jangan tinggalkan zikir astaghfirullah. Selepas sembahyang 10 kali. Dan jangan tinggal sembahyang sendiri ya. Dan juga jangan tinggalkan zikir kalimat tauhid yang agung. La ilaha illallah 10 kali. La ilaha tekan ya. Jangan la ilaha illallah. La ilaha jangan. La oh no. Itu. Zikir. Berpeluang kita, lidah kita ni. Lidah zikir, hati zikir. Mengemang bulu roma. Lagi. Kata telinga lagi. Kata mata lagilah. Kata lidah lagilah. Kata kaki lagilah. Zikirlah. Sebab masuk ke syurga nanti. Dengan semua anggota badan kita masuk. Jaga aurat saya. Ya insyaAllah. Kita siram bunga kat laman pun pakai tudung. Itu. Jumpa penggali roti dia pakai serkup kecil aja. Ini leher nampak. Pakai baju kebarung, pakai apa? Baju kelawar nampak ni. Itu aurat dek. Ya. Ketika jenazah ini sedang diperhalusi kain kafannya. Kain kafan sedang disembret-sembret dia pun dia jerit. Yang jerit bukan jasad, yang jerit adalah roh. Dia mendengar akan apa? Akan carikan ataupun yang ketika bunyi tu kita koyak kain kafan kan bunyi kan? Seret tu kan. Sudah menjerit roh jenazah. Sebab dia tertinggal satu je. Dia bukan tak solat, dia bukan tak puasa. Aurat dia tidak sempurna. Subhanallah. Ya Allah, takutnya ya Allah, panasnya aku ya Allah. Aurat. Subhanallah. Sehelai rambut kita ni kalau kita solat dia terkeluar ya Mi. Kalau ni sebab itu kalau lepas pakai telekong, tengok cermin. Dekat bilik tidur kita ada cermin kan, bilik solat. Tandas ada cermin. Kok nanggon bilik solat tak ada cermin boleh. Mana tahu kita ni kan kadang-kadang ada bila kita dah tua ada satu rambut degil. Ingat kan orang tua tak degil, rambut degil pun ada. Dia akan keluar. Kalau kita tak pakai serkup ni dia akan keluar pula ikut telekong. Batal solat. Sehelai tu. Pasal itu teluk rapikan elok-elok tu sembahyang. Ya, satu lagi nak tegur kalau sembahyang pakai kerusi ya Mi. Ni kerusi solat alhamdulillah banyak tu. Ya.
Sekali-sekali kalau mampu di rumah, ni di rumah. Teringin sangat nak solat untuk sujud pada lantai solat, silakan. Umi ambil pada rakaat yang akhir. Ya. Diri. Tapi dalam rakaat untuk yang sujud tu dia tak nampak. Dia sujud di awal. Sedangkan dia boleh duduk lama. Dia boleh berdiri pada singgih basuh, dan basuh, dan basuh. Dia boleh pergi kedai cek. Dia pergi disco boleh. Tapi sebayang dia tak ambil sangat. Tengok saja ni. Dia ada kursi ya. Ada kursi. Di sujud. Kok. Subhanallah. Ini kan. Allah. Turun bawah. Sebab nak ambil sujud akhir. Akhir. Ya. Cek saja. Allah. Kalau tak mampu nak begini ni, ini je stand up. Sampai habis. Allah. Lonjol. Ini tangan ditongkat ke sini. Ini tangan ini. Dada kalau sini tak apa. Sebab memang tak center. Wajah menghadap zat pandang. Ya. Masa tadi tak boleh nak apa? Nak lipat. Buat macam Allah. Pada tadi turun tu Allah. Dia nak urus kerja dia, anak dia, bos dia, jabat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi goyang tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sangat dah. Susahnya kita tak belajar. Tak rugi kita nanti. Betul. Ya, kita tunjuk ya. Sebab kerana hari duduk atas kursi. Oh, jangan. Sedangkan dia boleh dapatkan akak sujud ni yang akhir. Di sini. Maaf ya, saya bukan sini. Kalau mampu, tak mampu tak. Ada masjid tak masjid. Masjid yang saya ceramah ini. Sampailah dia tahiyat. Ini sama macam Assalamualaikum. Sujud dapat ilmu. Kutip mana yang boleh kita dapat. Harkat orang yang sombong. Lepas tu orang sonok sedekat kursi tu, oh, ditarik sici-sici. Lawan jatuh. Rupanya dia boleh buat sembahyang sendiri ya. Di masjid boleh tapi di belakang. Kan di
langgar di orang lagi teruk kakinya. Contoh, bila kita mengaji semakin faham letak di mana. Okey, dulu kita rombongan kan. Oi, kalau tak pergi masuk pasar Hadijah, pasar Payang ke Payung? Payang. Sekarang rantau panjang ni lagi meriah rantau panjang Kelang. Rantau panjang dah tak berapa nak meriah. Baik, dia sudah lari dah. Apa tu talent tu dekat GM Kelang dah. Dia buka stall dekat GM Kelang. Itu dia. Kita pergi antara satu tingkat nampak je dia jumpa lari. Sitok perong. Masuk dekat bilik hotel, tarik kerusi. Jangan. Dia boleh keliling tu tadi. Antara tingkat ke tingkat. Tiba-tiba bila sembahyang, ditarik kerusi. Terus duduk. Jangan main-main. Start mana yang kita boleh mampu. Ini dia. Subhanallah. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Ya, insyaAllah. Baik. Okey. Dalam keadaan kita yang hari ini. Bumi Malaysia yang barakah. Syukur ni. Kita boleh mengaji dalam satu ruang. Rumah Allah ni, surah ni. Ada aircon. Tak nak aircon, kipas. Tak nak kipas, tak apa. Ya Allah. Masuk saja sudah menyejukkan. Bumi Malaysia yang barakah. Lain tapak. Tengok dekat YouTube tu. Budak-budak Afrika. Nak taranum surah apa? Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika. Yang kerenteng-kerenteng rambut tu. Duduk dekat bawah pelepah pokok. Mana ada surah. Dia duduk pun tampalan dengan kulit. Dengan plastik. Kita yang sudah hebat macam tak nak datang. Kita tak nak tengok. Bagaimana Allah nak memandang kita nanti di akhirat. Ketika kamu hidup, sombong. Jangan sombong. Kita bangkit ni. Belum bangkit dah dengar dah siaran azan 5 kali berkumandang. Seorang laki-laki yang sehat walafiat mendengar siaran azan surah atau masjid yang berdekatan dengan rumah tangga dia tak mendatangi solat berjamaah seumpama dia tidak bersolat. Nampak laki-laki. Perempuan pula jangan ngada-ngada. Habis pahala. Ya, tapi kita nak berjamaah boleh. Di rumah pun boleh. Sekali-sekali kita keluar berjamaah. Okay, aku dewek ke wang sengam tu. Telok yang lain dia. Jangan. Habis pahala kita. Sebab perempuan ni harkat yang kedua. Ya, itu dia. Baik. Ni hak sembahyang. Sembahyang yang tertib. Itu tadi budak Afrika. Innal insana lafi Tok guru dia dah pegang dah kayu pembaris tu. Pap ada dekat lutut salah. Kita guru cari murid. Kita guru ni cari murid. Sebab nak apa? Nak barakahnya nanti. Bertemu dengan Allah. Siapa orang yang rugi? Orang yang duduk dalam satu kampung, satu tempat, ada orang alim pada tempat dia, dia tak mengambil ilmunya. Pegang cakap ni, cakap ulama. Hasan Basri, insyaAllah. Orang yang rugi siapa? Rugi dengan masa dan umurnya. Dia duduk dalam satu kampung. Dalam kampung tu ada orang alim. Islam beduk. Dia tak belajar, tak tanya ilmunya. Tak dekat dengan orang alim. Orang tu buka kuliah pun tak nak datang. Mati pula pandai golek orang wajib. Mati pula pandai cakap orang surau. Ada orang meninggal cakap orang kat pasar malam. Ada. Nak tanya pasar malam, nak tanya. Ada. Cari orang masjid. Orang surau. Sebab tu mesti nak kenal ahli-ahli surau masjid kita. Imam siapa, Bilal siapa, Siak siapa. Dia buat duk. Mati mak dia pandai pula. Dia nak tanya rumah imam kat mana. Oh ada. Ada bang. Rumah nombor biru, rumah bumbung biru, nombor 28. Betul. Keluar imam tu. Tak. Dia cakap, minta maaf dik.
abang bukan imam masjid, abang nama je Muhammad Imam. Samalah dengan yang bagi tunjuk tu tadi. Tak kenal imam masjid. Sombong. Belum merdahik ke hati kita. Siapa tu? Okey. Belum merdahik ke hati kita. Kenali. Mengaji sampai mati. Tu tadi, aurat tu tadi tengok tengah dihalusikan. Kapan dia belum disarung, belum mandi, baru disembret-sembret. Roh sudah menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nampak? Menjerit si roh. Belum dimandikan. Umi. Belum dimandikan. Sehingga air mandian tu dia kata lah, nyampahnya aku nak mandikan orang eksen. Nampak? Dia pun tak reda. Nak masuk dekat liang kubur. Apa kata jiran tu? Iyalah yang nak masuk jadi jiran baru aku ni kok orang yang pelik. Nampak? Nampak? Semuanya tidak bereda. Bagaimana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Mengaji. Quran. Tajwid. Ikut kuliah Ustazah. Buka kat sini pun boleh. Tapi kalau buka kat sini memang masa dah tak ada dah Ustazah. Nanti satu hari saya nak buat kuliah malam. Boleh Ajar? Boleh ya buat kuliah. Nanti saya cari set masa dia. Malam minggu lah. Bukan pukul 4 pagi dah. Tapi yang banyak 4 pagi keluar. Tak apa, jangan. Ini kita buat lepas isyak. Terus direct kita. Tak payah buat apa-apa. Order je nasi lemak panas malam tu. Makan dengan Ustazah. Okey. Kita kiam. Sekurang-kurang kita, ya Allah. Muhasabah diri kita, ya Allah. Banyak dosa kita, Dik. Dosa kita banyak. Tengok kita pergi Arab tu. Tengoklah. Kalau orang-orang kat Kuala Lumpur cukup. Tak payah ke mana-mana. Kan banyak orang Arab kan. Duduk di Malaysia. Dia pegang apa? Tasbih. Pegang tasbih je. Dekat restoran pegang tasbih. Ya Allah, orang Arab tu. Dekat mana? Nunggu dekat bank. Tu. Handphone baca. Ya Allah. Kita dekat bank 2 jam. Nengok huruf 4464. 4420. Tertinggal pula lah. Tu tadi. Tengok. Boleh khatam yang Ustazah dah test dah. Nunggu nombor tu. Bank tabung haji. Penuh masa tu kan. Nak kemas kini. Boleh khatam surah Yasin. Subhanallah. Berkah. Syukur. Kalau kita mati di atas kerusi kita duduk tadi. Mati dalam keadaan baca Quran. Baca Quran bukan atas saja. Di mana-mana boleh. Anak kita bawa ke PD. Nak makan angin. Mak, jom mak. Tidur kat PD satu malam. Bawa Yasin. Bawa. Itu Yasin tu yang 7 ayat. 7 apa? 7 surah Barakah. Ada Al-Kahfi, ada Waqi'ah, ada Ar-Rahman, ada Yasin. Lagi apa? Ada Al-Muluk. Baru 5. Lagi apa? Yang 7 ayat tu. Surah? Sajadah. Lagi satu. Dah sebut. Lagi satu. Dah. Lagi satu. Al-Kahfi. Masya Allah. Masya Allah. 7 ayat. 7 ayat tu yang. Satu hari. Satu ayat. 7 hari. Jangan sibuk 7 hari mencintaimu. Kentut dia. 7 hari. Hafazkan 7 ayat. Ya. Satu hari ni baca. Amma yatasaalun. Besok ada apa? Isnin. Ayat kedua. Anin naba'il azim. Lusa. Ada apa? Selasa. Kalla. Anin naba'. Kalla saya'lamun. Rabu. Summa kalla saya'lamun. Hari Khamis. Alam naj'alil arda mihada. Hari 6. Khamis Jumaat. Wal jibala autada. Hari 7. Wa khalaqnakum azwaja. Bawa dalam solat. Allahu Akbar. 7 ayat surah. Dah boleh kita hafal. Kau sibuk 7 hari mencintaimu. Drama tu kalau tertinggal kau ya rugi banget. Misu Arab mati. 7 hari. Mengatakan 7 detik ni. 7 detik bukan 7 hari. 7 saat.
Tu kalau kita gaduh-gaduh anak beranak ke, gaduh-gaduh dengan jiran, gaduh ke dengan suami, isteri. Jangan merengut-merengut sampai berkilo-kilo ya yang. Seorang yang berselisih, bergaduh ke, bertengkar. 3 detik saja dia kena berbaik balik. 3 detik apa sayang? Yang pertama 3 detik tu antara subuh hingga zuhur. Dengar ya? Zuhur hingga asar. Asar hingga maghrib, isyak dia sudah berbaik semula. Okey, orang yang bergaduh, bertekak, berkelahi, 3 detik dia kena berbaik semula. Minta maaf semula, senyum semula, cakap semula. Antara yang pertama tadi saya sebut apa? Alah, jawablah. Subuh hingga zuhur. Cakap. Tidur ke? Yang kedua? Zuhur sampai asar. 3. Isyak sudah berbaik semula. Mi tak bertegur kalau lepas isyak. Isyak tu tadi dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, azab akan terimanya orang yang mati putus silaturahim. 3 detik subuh hingga zuhur. Zuhur hingga asar hingga isyak dia dah baik semula. Assalamualaikum, tak maaf ya. Nampak? Kita tak ada. Dia kata 3 hari 3 malam. Kentut kau. Ada seorang tu kata pula 40 hari. Mana ngaji ni? 40 hari. Orang Mekah haji pun dah balik boleh pergi lagi. Dia tak lagi nak tegur-tegur dengan siapa-siapa yang dia tak berapa nak ngam. Apa tak ngam yang? Kubur tu ngam tak ngam dengan kita nanti. Dah dilebarkan. Kok sempit mana ya? Lala ditolak saja. Terjah dengan papan, letak tanah. Degil masa hidup. Pengajaran untuk kita jadi orang yang sentiasa baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai sini saja. Ustazah ada undangan lain. Ya Allah, ada soal jawab tak? Tanya. Nak soal jawab. Ya, doa hari ni yang tinggal, jangan tinggal yang ni pagi ni. Ya, tadi tu doanya untuk pagi petang. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada satu doa yang hebat zikir ni sampai petang nanti. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca je berulang-ulang. Jangan dipanjang-panjangnya, merik-lirik jangan. Saya sebut tengok. Zikrika wa syukrika wa husni. Dia jangan. Zukrika wa syukrika wa husni. Jangan menyenda-nyenda. Allah tak suka benda senda. Allah tak suka main-main. Sebab ini adalah amal jariah ni akan dibawa nanti. Tu tadi dengan zikir subhanallah, timbangan memberat masuk sebelah kanan syurga. Kita tak nak di pintu syurga, yang kat pintu tu eliket. Ku nantimu di pintu syurga. Terus masuk. Dilambai oleh bidadari, Kak. Kene. Ya Allah. Bukan dilambai, ditarik daripada pintu syurga. Zup. Dah duduk dekat singgasana. Subhanallah. Sebab ketika hidup hatinya sedang. Ketika hidup menyenangkan. Ketika hidup melapangkan. Ketika hidup berkasih sayang. Ketika hidup saling berpesan. Sekian untuk kali ini. Maafkan Ustazah. Jumpa lagi nanti. Ustazah akan set dengan Ketua Muslimah. Set kita nak buat qiyamul lail. Antara isyak tu. Kita maghrib kat sini nak ikut imam ya. Maghrib. Kuliah maghrib ikut. Isyak ikut. Nanti habis isyak. Jangan buat witir. Sebab Ustazah nak teruskan dengan solat sunat tasbih dan seterusnya. Ada tazkirah ataupun kita khatam ramai-ramai. Ustazah belum khatam dah, tak sempat nak khatam. Kan? Nak nanti kita ambil khatam di sini ramai-ramai.
Ya. Alah, saya seronok. Tak sabar ni. Ibu nak tak ya? Ustazah nak sangat. Ya. Pukul 12 dah boleh peluk suami. Yang ada, yang tak ada diam-diam. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekian saja untuk kali ini. Berdahagakan hati kita dengan zikrullah. Berbaik sangka. Bersenyum. Berukhuwah. Bersilaturahim. Lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala. Sayang semua. Saya tak salam semua tak apa ya. Saya nak terus keluar. Alaihi wasallam. Sallallahu. Assalamualaikum. Kalau ada siapa kan nak bayar karya ataupun surat harian, boleh hubung saya pada tiap-tiap bulan hadiah. Apabila tidak cukup bulan, boleh bagi kat saya.